Okay. So last we have discussed four: time, punctuality, ethics, efforts, body language. Even though you don't have the talent, okay, zero talent. Even though there is a zero talent, you can achieve anything in life. ನೀವು ಜೀವನದಾಗ ಏನ್ ಬೇಕಾದ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು if you have these four characters with you. Okay. Fifth one, just I am going to tell you: energy. Energy. So we should have the proper energy. Energy ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ physical energy ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, mental energy. You believe it or not, every day I take classes of 9 to 10 hours. Okay, energy is must needed. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ 2.5 hour class, 2.5 hour, 1.5 hour this computer work is there, 1 hour class teacher work. So lot of works, 5 to 6 hour in work. So while coming in the morning, I take the classes for 10th, 9th and 8th. Spoken English class I will take. Okay, that is 2 hour, so 7 hour. Okay, and you believe it or not, when I go back at exactly 5:30 to 7 in Nayak Doctor Home, I take the ICSC syllabus class. So ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಥವಾ ಮುಧೋಳದಾಗ ICSC ಹೇಳೋ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಇರಬೇಕು. Okay, I take the class for those two children are there. So for those two children I take ICSC class. Okay, how many hours it is now? 5 to 7 to 9. And after that at exactly 7:30 or 7:15, I think 7:15 7 I will finish, 6:45 7 I will come to 7:15 to home, and 7:15 to 8:15 or 8 o'clock I will take engineering mathematics live class. In home only, engineering students will join. Engineering mathematics I will take for the Bagalkot college and this Biluru this college, and somehow I will send it in the Facebook or Instagram. So those link they will start and they will open from the Google Meet. So even though I take 10 and 11 hours of work daily, I will not feel anything because I love teaching. So that is energy. So if your energy is more, that is physical and mental energy is more, then nothing will affect you. Yaudu kuda nimna affect madalla. Okay. So next, after energy, what's next? Energy nantra enu? Attitude. Attitude. You should always have the proper attitude. Even though I, you, whoever, they should have the proper attitude. See, a person with the right attitude is always a winner. The attitude is very much important. Always have the positive attitude. So one glass irtada, one glass half ನೀರು ತುಂಬಿದ, ಹಾಫ್ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅರ್ಧ ಖಾಲಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಅರ್ಧ ತುಂಬಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅರ್ಧ ಖಾಲಿ ಅದ ಅನ್ನೋರು ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ attitude, ತುಂಬಿದ ಅನ್ನೋರು ಪಾಸಿಟಿವ್ attitude. ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಬದಲ. See, in class 10th I was thinking, I used to think, ಹೆಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಂದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೀಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರೋ ಕೂಡ 95% ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 95% ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ attitude ಇರಬೇಕು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ 10th ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮುಗಿಸಿದವ್ರು ಯಾರೋ 92 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ ಸಂಗಮನ ಸ್ಕೂಲ್ ನಮ್ದು ಗುಡಿಯಪ್ಪನವ್ರ ಸರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 622 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೊಬ್ಬ ಔಟ್ ಆಫ್ 625. ಇಫ್ ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ attitude. ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಾಸ್ 600. I tried, of course I did not achieve 600, but I tried it. I achieved 590, sorry. I achieved 590 that time, 94% of that time. At least you try that, have that positive attitude. So you may be in the 6th, you may be in the 7th, 8th or 9th or 10th. You have the positive attitude, I will score this much this year.
Okay, whatever problems comes, I will share with my best friends. So even though he tells best, okay, otherwise not okay, or ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it's okay, fine, but I will correct myself. I will have the positive attitude. So attitude ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ ಒಂದು ಬಾತ್ಕೋಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ attitude ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ, ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದ ಡಕ್ ವಾಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಕಟಕನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ, ಬಾತ್ಕೋಳಿ ಇವತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಆತಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್? ಒಂದು ಮೊಲ, ಮುದ್ದು ಮೊಲ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದದ ಮೊಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮೊಲ ಎಷ್ಟು ಮೊಲ ಇವತ್ತು ತಿನ್ನಕಾತ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಥವಾ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಮುದ್ದು ಮಗು ಇರ್ತದೆ, 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗು. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಮಮತೆಯಿಂದ, ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಸಣ್ಣ ಮಗುವನ್ನು, ಪ್ರೀತಿ. ಅದು ನೋಡೋರೊಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಲಾ ಮಗ ಇವಂದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಗು ಆದ್ರೂ ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಮಾಡತ್ತಾನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದ ಮಗ ಹಿಂಗ್ಯಾಂಗ ಹುಡುಗಿನ ಇದು ಮಾಡತ್ತಾನ, ಈ ಟೈಪ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಈಸ್ ಯುವರ್ attitude, that matters a lot. We should have always the proper attitude. I have seen ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸ್ತದ ನನಗೆ. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗನ ಹೆಮ್ಮೆ ನನಗದ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ನಾನು ಭಾರತೀಯ. ಜೈ ಭಾರತ ಜನನೀಯ ತನು ಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಮಾತೆ. ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯನ್ನ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಮಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಭಾರತೀಯರು, ಕನ್ನಡಿಗರು, ಕನ್ನಡಿಗ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರು ಎರಡು ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಗಳಾಗಬೇಕು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀವ್ ದಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th comes, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. 7th comes ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎವ್ರಿ ಡೇ. Doing extra every day. Every day you have to do extra. Every day you have to do extra. Doing extra every day. Okay. See, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. Daily 1 hour. If for example, if you are reading 3 hours a day, your ability is 3 hours a day. You just shift it. ಭಾಳ ಬೇಡ. Just 15 minutes you shift it for the next 10 days. After that you shift it for half an hour. Enough. 3 hours 30 minutes you read. That is enough. 3 hours 30 minutes you read. Then you have the ability to doing the extra things. Then you can achieve anything in the life. So I always do extra. I don't know whether telling this is correct or not. So even though after teaching I have 4,000 Facebook friends, I am busy in social media. I have an Instagram account. I have a meme page or troll page, you can say, which I can do that. So that is a creativity. So in my troll page there is 3,000 followers around about, which is been achieved in only 3 to 4 months. Every day I do this extra work. So do always some extra work. If you are good in writing the poems, write it. Of course, you may not have the talent of education. If you are good in cricket, analyze it. So I write the poems. I have already written 75 poems. I have already got Young Scientist Award. ನಂಗೆ ಯಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ 10th ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಕ್ಕೆ 40 ವರ್ಷ ಸನ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. PUC ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-12 ಸನ್ಮಾನ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಪೋಯಮ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು 4-5 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾವೆ. ಯಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದ್ಮ್ಯಾಗ ಯಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕದ. ಐ ವಿಲ್, ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಯಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದದ. ಪ್ಲಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಟೀಚರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗುವುದು ಜಿಲ್ಲಾಕ ಅಥವಾ ಒಂದು 2-3 ವಲಯ ಇರ್ತಾವೆ. ನಮ್ದು ಬಾಗಲಕೋಟ,
ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವ, ಬಿಜಾಪುರ 4 ಜಿಲ್ಲಾ ಕೂಡಿ ನನಗೆ ಒಬ್ಬಗೆ ಸಿಕ್ಕದ ಯಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಆ ವರ್ಷ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಟೀಚರ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕದು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಧೋಳದಾಗ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಸೇನಾ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ ಮುಧೋಳ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕದ. ಓಕೆ, ಈ ಟೈಪ್ ಭಾಳ ಸಿಕ್ಕಿದವು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರ ಭಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರಿಂದ ಇವು ಪಾಸಿಬಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಹೆದರಬೇಡ. ಖುಷಿ ಇರ್ಬೇಕು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಶಾಣೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ, ನಾನೂ ಕೂಡ ಶಾಣೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ. ನಾನೂ ಕೂಡ ಶಾಣೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಶಾಣೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗೋ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯು ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್. ನಾನು ವೈಸ್, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀ ದೊಡ್ಡದಿ, ನೀ ಇದದಿ. ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಾನು ಶಾಣೆ ಅದನ್ನು ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಅಥವಾ ನನಗೆ ಏನೋ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಸ್ಟಿಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಕೋತಾನೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓವರ್ 8th one and the last one, learnable ಇರಬೇಕು. ಲರ್ನೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ರಗಡ್ ಸಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗ್ರಿ ದಟ್. ನಾನು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ನಾಗ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಶಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಹೊಡೆದಿರ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ, ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಲರ್ನೇಬಲ್. ಎಸ್, ಸೊ ಏನೇ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿರೋ ಅವುಗಳಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲಿಬೇಕು. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಭಾಳ ನಂಬ್ತೀವಿ, ಅವರಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಂಬೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು ಲರ್ನೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದು ಅನ್ಕೋ, ನೀವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಟೈಮ್ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತಾವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ಮುಂದೆ ನಂದು ಆಸ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ವಿವೇಕ್ ಹೊಸೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂದ, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ವಿವೇಕ್ ಹೊಸೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂದೇನದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಓಕೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So hello my dear students, how are you all? I hope everyone is fine. Okay, so I don't know when this video is going to be uploaded, so just I want to discuss so many things. Okay, just I want to clarify the things. Okay, so I will do more contented videos. So I just want to see these things. So ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. 1 to 12 and 18. So 18 chapters are there. So as per the CBSE instruction, due to this pandemic COVID-19, we have been doing 70% of the syllabus. Okay, so if you consider the 70% of the syllabus, so out of 100 it will be 70%. For 10 there will be 7 chapters. For 20 there will be 14 chapters, but for 18 there may be 13 chapters. But I am sure we have to finish all the 13 or 14 chapters. So 13 chapters ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು 7th ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೆಂಗ್ದಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ 14 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ವಿಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಟ್ ಆಫ್. ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಈಸ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮೆಸೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ
ಫೈಬರ್ ಟು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅಂತೂ ಕಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗ ನೀವು 6th ಒಳಗೆ ಕಲ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು 8th ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀರಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಡೀತದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ವೆದರ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲೈಮೇಟ್, winds, storms and cyclones, soil, respiration in organism, transportation in animals and plants, reproduction in plants, motion and time, electric current and its effects, light, water a precious resource, forests our lifeline, waste water story. Okay, so ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಡೀತದೆ ಇದು. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅದಾವೆ ನಿಮಗಷ್ಟು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅದು ಬರ್ತಾವೆ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೀಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್. acids, base and salts, strong chemistry chapter. Motion and time, electric current, light, strong physics chapters. So even bidlike barodilla, bekkadagli even madlebeku. These are called strong physics chapter, strong chemistry, strong biology chapter. Strong biology chapter aitile. Respiration, transportation in animals and plants, reproduction in plants. Oh, more strong. We have to do them. Okay, heat, acids, base, salt, physical, chemicals, already moved on. Nutrition in plants, nutrition, those are also strong biology chapter. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವಾಟರ್ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ, ಈ ಕಡೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮುಗಿದಾವೆ? ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಹೀಟ್, ಆಸಿಡ್ಸ್, ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದು, ಈ ಕಡೆ ವಾಟರ್ ಮುಗಿದು, ಬರೀ 6 ಮುಗಿದು. ಏನೀಗ ಕಲ್ಲದು ಕೊಡ್ರು ಅರ್ಥ ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಆಗಿರಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಆಗಿರ್ತಿದೆ? ಭಾಳ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಆಗಿದೆ? Motion and time, units of time and speed, measuring speed, odometer, distance time graphs. Okay. Not an issue. I will teach now. Okay, ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಉಳಿದದ್ದು ನಾವು ಇನ್ನುಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್. ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾರ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇರ್ತದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ. ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಯದ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಡಬೇಕು. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದ? ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಸಿಗ್ತದ. ಸೊ ಆ ಗ್ರಾಫನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನದ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಬಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಲಿ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್ 13.12 and 13.13. We may have to choose 2 different scales to represent the desired quantities on the x-axis. Desired quantities on the x-axis and the y-axis. Y-axis ಮೇಲೆ ಮತ್ತು x-axis ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ desired quantities ಅನ್ನು ನಾವು represent ಮಾಡಬೇಕು. Let us try to understand this process with an example. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us again consider the motion of the bus that took Paheli and her friends to the picnic. One motion of bus consider ಮಾಡೋಣ. That took Paheli and her friends to the picnic. Last class ನಾವು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. Like her friends and that to the picnic. So my dear students, so we are discussing this. Okay, distance time graphs. Okay, Bujo and Paheli, you can make the graph by value of steps and all those things. So tomorrow also I will discuss this, and just I want to tell you one thing. Let us again consider the motion of the bus that took Paheli and her friends to the picnic. The distance covered and time taken by the bus are shown. Time taken ella kottari graph olaga.
page number 154 figure 13.14. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು, ಈ ಕಡೆ ಮುಂದೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡಾರ. ನೀವು ಹಾಕೋತ್ನಾಗ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಂಗೆ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇನೇನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಬಂದ್ಮ್ಯಾಗ ಸ್ಕೇಲ್ ಏನದ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಅದ. The graph may cover only a small part of the graph paper. Some of the points to be kept in mind while choosing the most suitable scale for drawing a graph. The difference between the highest and the lowest values of each quantity. Highest ಮತ್ತು lowest value the difference ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Intermediate values of each quantity, so that with the scale chosen it is convenient to mark the values on the graph. To utilize the maximum part of the paper on which the graph is to be drawn. Suppose that you are given a graph paper of size 25 cm into 25 cm. One of the scales which meets the above conditions and can accommodate the data of table 13.5 could be 5 km equal to 1 cm and time 6 minutes equal to 1 cm. ನೋಡ್ರಿ 6 ಮಿನಿಟ್ ಅನ್ನು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. Can you now draw the distance time graph for the motion of the bus? Is the graph drawn by you similar to that shown in figure 13.13? 13.13 ಒಳಗೂ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Distance time graphs provide a variety of information about the motion when compared to the data presented by a table. Data presented by a table ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನದಲ್ಲ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 155 ನಾಳಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಈಗ ಒಬ್ರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು, ಸೊ ಲೌಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ರೀಡಿಂಗ್. ರೀಡಿಂಗ್ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂತ್ರಲ್ಲ, ಪಾಠವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ತಿಳಿಬೇಕು. ಅದು ನೀವು ಪಾಠ ಸಮರಿಯನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತಿಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರಿಗೆ, ಸರ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ 3-4 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಮಿ ಆನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನೀವು ನಾನು ಇಡಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಮಿ ಆನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡದಾಗ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಯುವಂಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಳಗೆ, ಇಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು MB ಮೆಮ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇನು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದಾವ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.